जिहड़ा ऑपरेशन लोटस बीजेपी का एजेंडा गा, जिस दे तहत बीजेपी लगातार जिथे जिहड़े सूबे दे लोग बीजेपी नूं नकार दिंदे ने कि बीजेपी नूं रद्द कर दिंदे ने कि उन्हां सूबिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ बीजेपी ऑपरेशन लोटस के तहत अपना काम करती आ। मैं कल भी उदाहरण दी सीगी कि बीजेपी की सत्ता की दुकान जिहड़ी आ, जिहड़ी खरीदो फरोख्त की दुकान आ, जिहड़ा सेल परचेज का काम MLA की सेल परचेज का काम बीजेपी ने फड़िया होया गा, वो पिछले लंबे अरसे तो देश के ਵੱਖ-ਵੱਖ सूबिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ जारी सीगा। देश के लोग जानते हैं कि बीजेपी ने अपने ऑपरेशन लोटस के तहत पहला करनाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, ਵੱਖ-ਵੱਖ सूबिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ जिन्हां सूबिਆਂ ने ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ जिन्हां सूबिਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ पवित्र लोकतंत्र ਦੇ ਵਿੱਚ बीजेपी ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ, बीजेपी की विचारधारा ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ। उन्हां सूबिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ बीजेपी ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, सेल परचेज ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਦਲਾਲਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ सौदेबाजी करके सत्ता चाहिए। सूबे के लोग नहीं चाहते सीगे, मध्य प्रदेश के लोग, महाराष्ट्र के लोग नहीं चाहते सीगे कि बीजेपी जिहड़ी आ वो सत्ता चाहे, बीजेपी नूं राज भाग सौंपिया जाए। पर लेकिन बीजेपी ने चोर बोरी दे राही, बीजेपी ने अपने पैसे के जोर के उत्ते, बीजेपी ने CBI के जोर के उत्ते, बीजेपी ने ED ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ੋਰ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਕੀਤੀ ਔਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ, ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਇਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਜਿਹੜਾ BJP ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿੰਗ ਆ, बीजेपी की जी स्ट्रैटजी बनाते हैं लोग, बीजेपी के चोटी की लीडरशिप, बीजेपी की केंद्र की लीडरशिप ऑपरेशन लोटस के तहत ਵੱਖ-ਵੱਖ सूबियां चों घूमती हुई, ਵੱਖ-ਵੱਖ देश के हिस्सों च घूमती हुई। जो आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार पर हमला किया, जो आम आदमी पार्टी दिल्ली सरकार को तोड़न का यत्न किया, जो लोगों द्वारा भारी बहुमत दे नाल, एक प्रचंड बहुमत के नाल अरविंद केजरीवाल जी की सरकार नूं, आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो जी की सरकार नूं जिहड़ी कि बहुत बड़े बहुमत के नाल दिल्ली के लोगों ने तीजी बार चुनी सी, उन्होंने डेगण का यत्न किया। तो ऑपरेशन लोटस आम आदमी पार्टी के जाबान सिपाहियां के सामने फेल होया, आम आदमी पार्टी के कट्टर ईमानदार लोगों के सामने फेल होया। दिल्ली च इन्हां ने इस काम लई 800 करोड़ रुपये का प्रबंध किया, उत्थे केजरीवाल साहब के सिपाहियों ने बुरी तरह इस ऑपरेशन को फेल किया और उसका खुलासा साडे सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल जी ने तुहाडे जरिए देश के लोगों के सामने रखिया। और उस तो बाद जो ऑपरेशन लोटस दिल्ली च असफल होया, दिल्ली च फेल होया, और उस तो बाद इन्हां ने सैकंड राज आम आदमी पार्टी का दूजा राज पंजाब राज, जिहदे विच सरदार भगवंत सिंह मान जी की अगवाई दे विच एक बहुत ही बड़े बहुमत के नाल, मैं समझना कि इतिहासक बहुमत के नाल, हुण तक का सब तो बड़ा इतिहासक बहुमत आम आदमी पार्टी को मिलिया। उस दे विच भी इन्होंने यत्न किया कि इस ऑपरेशन लोटस के तहत साडे जिहड़े साथी मेरे नाल विधायक आए ने, इन्हां नूं तोड़न का यत्न किया। अपने दलालां दे राहीं, अपने मैकेनिज्म के राहीं, अपनी मशीनरी के राहीं कदे पैसे की ऑफर की, कदे ED का डरा दिता, कदे CBI का डरावा दिता, कदे अपने गुंडियां राहीं डराया। पर लेकिन ऑपरेशन लोटस जिहड़ा सीगा वो पंजाब च भी बुरी तरह फेल होया, पंजाब च भी बुरी तरह नाकाम होया। मैं कल उदाहरण दी सीगी, अज भी उदाहरण दे रहा गा कि तुहानूं पता गा कि ऑपरेशन लोटस के तहत हुणे हुणे इन्हां ने कल शिकार जिहड़ा कीता गा वो गोवा का कीता गा। गोवा दे विच मैं दे दूंगा, गोवा दे विच
11 ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 8 ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਗੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੇਰੂ ਖੇਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਉਹਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਦਿੱਤੇ ਨੇਗੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਬਕਾਊ ਮਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇਗੇ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇਗੇ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਇਸ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇਗੇ, ਇਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇਗੇ। ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਬਹੁਮਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਉਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਕੱਲ ਰਿਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਣਾ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਝੂਠ ਬੋਲਦੀ ਆ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਨੇਗੇ। ਉਹਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕਿ ਕੱਲ ਹੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਜਿਹੜਾ ਗੋਆ 'ਚ ਉਹਦਾ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ 8 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ MLA ਉਹ ਤੋੜ ਲਏ ਨੇਗੇ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਸਕਦਾਗਾ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਟੱਕਰ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਜੇਕਰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਗੁਜਰਾਤ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਹਿਮਾਚਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਤਮਾ ਤੈਅ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਔਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿਕਲਾਈਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਮਨਸੂਬੇ ਨੇਗੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਇਕਜੁੱਟ ਨੇ, ਚਟਾਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇਗੇ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇਗੇ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦੇ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇਗੇ। ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇਗੇ। ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲੇ, 25 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਹੀ, ਚਾਹੇ 2500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਣ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਣ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪਊਗੀ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ MLA ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ MLA ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਆਏ ਨੇਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ MLA ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ DGP ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਆ ਉਹਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜਰੀਏ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਦਲਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ, ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਗਭਗ 2200-2300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਰੱਖਿਆਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੈਸਾ ਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਲਾ ਧਨ ਆ। ਉਹ ਕੌਣ ਲੋਕ ਨੇਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਨੇਗੇ? ਕੌਣ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇਗੇ? ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਗਾ। ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਨਯੋਗ DGP ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਗਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਬੂਤਾਂ ਸਹਿਤ ਵਿਦ ਐਵੀਡੈਂਸ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲਸ ਆਈਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਨੇਗੇ, ਸਾਡੇ ਕਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇਗੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਲੈ ਕੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਾਨਯੋਗ DGP ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਉਹਨਾਂ ਦਲਾਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਉਹਨਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਨਯੋਗ DGP ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ
ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮਾਨਯੋਗ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਮਿਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਾ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿਧਾਇਕ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਸਾਡੇ ਲਗਭਗ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅੱਜ 9-12 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਵਿਧਾਇਕ ਜਿਹੜੇ ਰਾਸਤੇ ਵਿੱਚ ਨੇਗੇ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦ ਸਬੂਤ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦ ਐਵੀਡੈਂਸ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਕਾਤਲ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੀਰੀਅਲ ਕਿਲਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਮਰਡਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਲਈ ਖਤਰਾ ਨੇਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਸ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ ਔਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਾਨਯੋਗ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲਗਭਗ ਜਿਹੜੇ 10 ਵਿਧਾਇਕ ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟਸ ਆਈਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਉਹ ਨੇਗੀਆਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਖੜੇ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ, ਸ਼ੀਤਲ ਅੰਗਰਾਲ ਜੀ ਕੱਲ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਥ੍ਰੈਟ ਆਈ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਐਵੀਡੈਂਸ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਰਜ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬੂਤਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨਾ ਐਜ਼ ਪਰ ਦੀ ਲਾਅ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਰੀਏ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਇਹ ਸ਼ੀਤਲ ਅੰਗਰਾਲ ਜੀ ਕੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਆਈਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾ ਆਏ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹ ਕੱਲ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਸਬੂਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਬੂਤ ਮਾਨਯੋਗ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾਗਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬੁਖਲਾਹਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਸੱਤਾ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਤਮਾ ਤੈਅ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੱਲੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਲੀਜ਼ ਬਨ ਬਾਈ ਪਲੀਜ਼ ਕਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਧਮਕੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਬੂਤ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਬਾਬੂ ਜੀ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਨਿੱਪੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੀਤਲ ਅੰਗਰਾਲ ਜੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ? ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ 2500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫਿਗਰ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਕੱਲ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਗਾਏ ਸੀ ਉਹ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤਿਆਰ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਬੂਤ ਵੀ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇਗੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਪਲੇਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਬਮਿਟ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਮਾਨਯੋਗ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਬਮਿਟ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਵੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟਸ ਵੀ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਕਾਲਸ ਵੀ ਆਈਆਂ ਨੇ। 10 ये देखिए थ्रेट जो कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस से बाद कल की प्रेस वार्ता के बाद जो थ्रेट आया वो शीतल अंगराल जी को आया। इनको फ़ोन पे दी गई, इनको उन्होंने अटैक करने की कोशिश की कि इनको कहीं ना कहीं ढूंढा जाए और उन पे हमला किया जाए। इन्होंने अपना बचाव किया, इसके लिए भी हम जा रहे हैं। सो बिल्कुल 10 विधायकों को उन्होंने टारगेट किया है। उनका मैं कल भी बताया था, आज दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि उन्होंने हमारे 35 विधायक को तोड़ने का काम शुरू किया है ताकि पंजाब की सरकार को गिराया जाए। पर लेकिन मैं बड़े दावे से कहता हूं कि आम आदमी पार्टी बिल्कुल एकजुट है, बिल्कुल हम ताकतवर हैं, बिल्कुल बीजेपी की जो गैर कानूनी गतिविधियां हैं उनका हम डट के विरोध करेंगे। देखो मैं फिर दोहरा रहा कि उस कंप्लेंट ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮਾਨਯੋਗ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੇਰਵੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਦਲਾਲ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ
ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕਾ 'ਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਦੇ ਤਹਿਤ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਕੀਤਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਦੇ ਤਹਿਤ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਕੀਤਾ, ਗੋਆ 'ਚ ਕੀਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾਗਾ। ਸੋ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਰੋਕਿਆ ਤਾਂ ਕੱਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਨਹੀਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਤੋੜਦਾਗਾ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜਦਾਗਾ। ਕਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰੇ ਦੁਹਰਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਅਸੀਂ ਮਾਨਯੋਗ ਸਾਡੇ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਬੂਤ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ 1 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ। 1 ਵਜੇ ਆ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਮਿਲਦੇ ਆਪਾਂ। पंजाब सरकार को लिखा है कि जो अग्निवीर की भर्ती चल रही है उसमें फैसिलिटेट नहीं कर रही पंजाब सरकार। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ जो ਸਰਕਾਰ बेसिक ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਚੀਫ ਨੇ वो ਚਿੱਠੀ पंजाब ਲਿਖੀ ਹੈ ਚੀਫ सरकार ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੈਨ ਲਾ ਦਾਂਗੇ। वो कह रहे हैं कि पंजाब में जो दिक्कत होगी जो पंजाब ਦੇਖੋ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਅਗਨੀਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕੀਮ ਆ, ਅਗਨੀਵੀਰ ਸਕੀਮ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।